السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے سابق ڈائریکٹر، بین الاقوامی شہرت یافتہ ENT سرجن پروفیسر ڈاکٹر محفوظ الحسنین جلیسی کی نماز جنازہ سلطان مسجد ڈیفنس سوسائٹی میں آج ہفتہ 22 نومبر 1:15 بجے نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی، جبکہ مرحوم کی فاتحہ سوئم 23 نومبر اتوار بعد ظہر تا مغرب ان کی رہائش گاہ بنگلہ نمبر 13 خیابان مجاہد ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 5 میں ہوگی۔ IMF نے پاکستان میں کرپشن اور موجودہ حکومت کی خراب کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں محکمہ صحت کے حوالے سے انوکھے فیصلے۔ مریم نواز کے احکامات کے باوجود جناح اسپتال لاہور میں غریب مریضوں کے لیے ادویہ ناپید۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں سالوں بعد ٹینڈر کیوں؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور رہنمائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، IMF کی جانب سے گزشتہ 2 سال میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کے ایک حصہ جاری کر کے موجودہ حکمرانوں کی لوٹ مار کو ہی نہیں، ملک میں جاری زرد صحافت کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے اتنی بڑی خبر کو پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں 2 کالم کی خبر کے طور پر آج قومی اخبارات میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ LDN کی جانب سے محکمہ صحت و تعلیم سمیت دیگر سرکاری اداروں میں منظم ادارہ جاتی کرپشن اور کمیشن پر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں ملک میں ہونے والی قومی مالی سرکاری دہشت گردی کو بھی نیشنل ایکشن پلان میں شامل کیا جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، کرپشن اور کمیشن کو کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ احتساب کا ہے۔ جو دودھ کی رکھوالی پر موجود بلے تو اس فرض کو کبھی نہیں ادا کر سکتے ہیں، لہذا اشرافیہ سے ایسی توقع رکھنے کے بجائے عوام احتساب کا دیا روشن کرنے کے لیے محب وطن، مخلص، درد مند، سمجھدار قیادت کا انتخاب کریں۔ مزید محکمہ صحت پنجاب اور سندھ میں جاری کرپشن کی پہلی جھلک پنجاب کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب دوائی آپ کو نہیں دی انہوں نے؟ میں نہیں دیتی، بڑے بنتا کیتیاں ترلے کیتیاں نے، پھر ادھر جاؤ جتھوں مرضی پوچھو جا کے، امی بھی مری تے بندے دی بھی مری پئی کلی تے پہ کھاندی پھرنی۔ صبح 8 بجے سے دھکے کھا رہا ہوں۔ پرچی بن کے چیک اپ کروا لیا؟ ہاں جی، کبھی کہتے ہیں 22 نمبر کمرے میں جاؤ، کبھی ابھی گیا ہوں وہ ہوا کیا آپ کو؟ شوگر ہے، یہ ابھی دیکھیں شوگر 313 پہ شوگر ہے، انہوں نے کہا زیادہ ہے یہ؟ ہاں جی آئی ہے، اور انہوں نے کہا جاؤ ادھر، ان کے پاس گیا ہوں دل والوں کو، وہ SCG کرواؤ جی، اس نمبر میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ گندا ترین ہے جو آرتھوپیڈک انہوں نے مین بٹھایا ہوا ہے، وہ عوام کے ساتھ صرف ٹچکلے کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی 1 سال بعد آئیں پھر تینوں دساں گے، خود ہی سدھی ہو جائے گی۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ میاں نوید کی شکریہ کے ساتھ یہ آج کل پنجاب میں محکمہ صحت کے علاج معالجے کے نظام سمیت طبی تعلیم میں ہونے والی سنگین بے قاعدگیوں کو بے نقاب کرنے میں قومی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔
नाजरीन कराम, गुज़िश्ता रोज़ सिंध काबीना के इजलास में महकमा सेहत के हवाले से किए जाने वाले फ़ैसलों पर तफसीली तज्ज़िया और तबसरा तो इस मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन जो हैरान कुन और अनोखे फ़ैसले काबीना के इस इजलास में ये किए गए हैं, इससे ये महसूस होता है कि सिंध में महकमा सेहत के अरबाब व इख्तियार या तो सेहत की अबजद से वाकिफ़ नहीं है या सेहत के खिदमत के शोबे को भी ये सोने की कान बनाकर रखना चाहते हैं। महकमा सेहत में बढ़ते हुए करप्शन और कमीशन के रुझान ने मुताद्दी अमराज को बेकाबू करके रख दिया है, जिसमें हेपाटाइटिस बी, HIV एड्स, TB की रोकथाम के लिए न कोई महकमा सेहत सिंध की हिकमत अमली है और न ही जामे पॉलिसी, और सोने पर सुहागा हेल्थ के निज़ाम को चलाने वाली रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ को खुद मुख्तार और पाल बनाने के बजाय इन आइनी खुद मुख्तार इदारों को हुकूमत के ज़ैली इदारों में तब्दील किए जाने की हालिया कोशिशों के मज़ीद सेहत के इदारों पर जल्द तबाह कुन नताइज इसलिए भी मुरतब होंगे कि सेहत के हालिया निज़ाम में असल स्टेक होल्डर्स को हुकूमत की जानिब से इग्नोर और आइसोलेट रखने की गलत पॉलिसी का तसलसल सेहत के निज़ाम पर बड़े मनफी असरात मुरतब करेगा। नाज़रीन कराम, सेक्रेटरीट से सिंध ने ज़ीरो करप्शन के शोर में करप्शन को किस तरह से तगड़ा और तरोतवाना रखा हुआ था, इस गंद के भंड का मामूली सा सिरा सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच सक्खर की विसातत से सिविल अस्पताल सक्खर से मिला है, जबकि सेक्रेटरीट सेहत की करप्शन के मज़ीद पॉकेट्स में से एक नुमाया पॉकेट सिंध सर्विसेज अस्पताल MA जिना रोड भी है। वहाँ का सारा निज़ाम उनके नूर नज़र वहाबुल्ला यूसुफानी मशकूक सेहत के मुलाजिम के हाथों में है, जिसके लिए उन्होंने मज़कूरा हस्पताल में ग्रेड 17 की नई असामी भी मंजूर कर दी है और खिलाफ़े कानून उन्हें ग्रेड 17 में तरक्की भी दी है, जो सेक्रेटरीट सेहत रिहान इकबाल बलोच का वहाबुल्ला यूसुफानी से फेवरेटिज़म का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मज़कूरा हस्पताल में अरबों रुपए की करप्शन एंटी करप्शन की फ़ाइलों के कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन सालों से बग़ैर टेंडर के निज़ाम को किस कानून के तहत चलाया गया है। महकमा सेहत के अरबाब व इख्तियार क्या इस मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए LDN का प्लेटफार्म को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? अब आप ग़ुलाम मोहम्मद मेमन ब्यूरो चीफ सिंध की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। सिंध वासियो, LDN प्रोग्राम ॾिसण वारो महकमा सेहत खे लाक़ानूनीत जो जंगल ठाहे छॾियो आहे, जंहिंजा सबूत हिन रीत आहिनि। सेक्रेटरी हेल्थ रिहान इकबाल बलोच साहिब न सिर्फ़ अख्तियारात खां तजावुज़ करे बल्कि सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे हवा में उॾारे हिकु स्टोर कीपर खे सूबाई सेक्रेटरीट में क्लर्क तौरु मुक़ररु कयो आहे। पहिरियां तव्हां असांजे स्क्रीन ते इन हुकुमनामे जो अक्स ऐं स्टोर कीपर मुनीर अहमद सुमरो जी तस्वीर ॾिसो। अञा तव्हां वधीक महकमा सेहत जे अरबाब अख्तियार जे लाक़ानूनी जी हिकु ॿी झलक ॾिसो, जंहिंमें हैदराबाद जे पोलियो मुहिम EPI प्रोग्राम जे वैक्सीनेटर अतीक अहमद ख़ान खे DG हेल्थ ऑफिस में असिस्टेंट जी हैसियत सां सिंध हाई कोर्ट कराची जे हुकुम ते तरक़ियुनि जूं मुख़्तलिफ़ कैडर जूं सीनियरिटी लिस्टूं ठाहिण ऐं ग़रीब उम्मीदवारनि खां लखें रुपया रिश्वत वसूल करे तरक़ीअ जे सीनियरिटी लिस्टनि खे मशकूक ठाहे छॾियो आहे। बाद में DG हेल्थ हैदराबाद शिकायत मिलण ते वाक़े जी मुकमल तहक़ीक़ात करण खां पोइ संगीन करप्शन खे हिन जे ट्रांसफ़र जे हुकुमनामे जे पोयां पर्दे में रखी लिकाइण खां पोइ त न रहंदो बांस ऐं न वॼंदी बांसुरी। तव्हां हिन हुकुमनामे जो अक्स ऐं अतीक अहमद ख़ान जी तस्वीर असांजे स्क्रीन ते ॾिसी सघो था। सरकारी मुलाज़िम आख़िर केसि ताईं हिन क़िस्म जो ज़ुल्म बर्दाश्त कंदा रहंदा, उन जो फ़ैसिलो तव्हांखे करिणो आहे। बेक़ाइदगियुनि ऐं लाक़ानूनीत जो न रुकण वारो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे, जंहिंमें कुझु सीनियर क्लर्क्स 14 ग्रेड खे असिस्टेंट 16 ग्रेड तौरु नाला नोटिफाई करे उन्हनि खे गैर कानूनी सुपरीडेंट 17 ग्रेड में तरक़ियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, जंहिंजो तफ़सील आइंदा पेश कयो वेंदो इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। गुलाम मोहम्मद मेमन की इस रिपोर्ट के साथ ही
اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔